یعنی دنیاوی زندگی بہترین طریقے سے گزارنا. آپ کے پاس توفیق ہے غلامت کا کاٹن پہن لے بھائی، کسی نے منع کیا؟ آپ کے پاس توفیق ہے بھائی ایک کرولا گاڑی لے کر چلنے کا، تو منع نہیں ہے. مطلب دنیاوی زندگی کو جتنی بہترین انداز سے گزار سکتے ہو آپ گزار لو، کھاؤ پیو. مولوی ہو تو کیا ہو کہ مولوی گاڑی نہیں لے سکتے؟ بولے دیکھو بھائی مولوی گاڑی لے کے گھوم رہے ہیں، غلامت کا کاٹن پہن رہے بھائی، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ صحابۃ الاجمعین اللہ کی فضل تلاش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی دنیاوی زندگی کو بہترین انداز سے گزارنا، لیکن حلال مال سے، حلال مال سے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. میرے دوستوں، اور ان کو اپنے مالوں کی قربانی بھی دینی پڑی، اور ان کو باغات، اناج، گھوڑے، اونٹ اور بھیڑ بکریاں سب کچھ چھوڑنا پڑا. مدینہ پہنچ کر فوراً کاروبار کا ملنا بھی ممکن نہیں تھا. کہ اپنا گھر بنانے ان کو پریشانی ہے، اپنے سر چھپانے کا جگہ نہیں ہے، تو میرے دوستوں اتنے جلدی وہ کاروبار کہاں سے شروع کریں گے؟ ان میں سے میرے دوستوں فرمایا اللہ رب العزت کے اکثر مہاجرین انصار مدینہ کی مدد سے گزار بسر کرتے تھے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ اس قسم کی مدار مہاجرین کو بھی مال فائی میں سے حصہ ادا کر دو. جو مال فائی اس سے پہلے میں نے بتایا کہ بیگاری جنگ کی جو مال حاصل ہوتی ہے، گھوڑے یا اونٹ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بیگاری کسی جنگ کے وہ مال حاصل ہوتا ہے، اس کو مال فائی کہتے ہیں. اب ان میں پہلے 6 حصہ کیا، اس کے بعد اللہ نے اور حصہ دار کا نام بتا دیا، وہ مہاجرین اپنا گھر بر چھوڑ کر جو آیا. آپ دیکھیں ان مہاجرین میں وہ ذلیل قدر صحابہ بھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا بوجھ اٹھایا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہایت نمسات حالت میں مکہ چھوڑنا پڑا. جب آپ مکے سے چلے آئے تو آپ کی ذاتی مکان ان کی چچرات بھائی عقیل نے قبضہ کر لیا، اور پھر اس کی بعد جب وہ ایمان لے کر آئے اب ان کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا. اب اسی مکان کو فروخت کر کے تو مدینہ آ گئے. اب یہ کہہ سکتے ہیں بھائی کہ آج وہ اللہ کے رسول کی مکان جس میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں رہتے تھے، وہ مکان ان کی چچڑات بھائی عقیل نے قبضہ کر لی. اب کیا مسلمانوں کے جو صحابۃ الاجمعین کی جو مکان اور دیگر زائدتیں زمینیں جو قبضہ کر لیا، کیا ان لوگوں کی یہ جائز تھا کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے؟ یہ مسئلہ ہے اب یہ آ رہا ہے. تو اس صورت میں اللہ کے رسول کی مکان ان لوگوں نے قبضہ کر لیا عقیل نے، اور پھر جب وہ مکے سے مدینے میں ہجرت کیے تو اس جگہ کو بھیج دیے، فروخت کر دی. لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا نہیں کہ میرے مکان کیا کیا، تو میں نے فروخت کر دی. اب وہ مسلمان ہو گئی، اللہ کے رسول کی صحابی بن گئی. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی یہ مکان وہ کہاں تھے بھائی؟ کہ ہم خیر بنی کنانہ میں اللہ کے رسول جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول سے پوچھے یا رسول اللہ اب کہاں رکیں گے مکے میں جا کر، کہ جو آپ کے مکان تھے؟ بولے میرا مکان تو عقیل نے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اس کی بعد وہ مسلمان ہونے کے بعد اس کو فروخت بھی کر لیا، اب میرے مکان تو نہیں رہا. ہاں میں بنی کنانہ میں ٹھہریں گے، کہ میں بنی کنانہ میں جا کے ٹھہروں گا. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ وہاں تو جگہ اس لیے اس کو معاوضہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول یہ مقام بطحا اور معاصر بھی کہلاتا ہے. وہ مقام ہے جہاں مشرکین نے فیصلہ کیا تھا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شعب عبد المطلب، وہاں پر ابو طالب نے 3 سال تک محسوس رہنا پڑا اللہ کے رسول کو. اسی وجہ سے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے اللہ کے رسول کو بشارت ہوئی تو سفر کی ٹیلا کے اوپر کھڑے ہو کر پہاڑ کے اوپر اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی. ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو پتھر پھینکنا شروع کر دیا. پھر اس کی بعد ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے اوپر
या बनी अब्दुल मुत्तालिब या बनी हाशिम के ऊपर बैकट का ऐलान कर दिया और अल्लाह के रसूल सो गए। अबू तालिब ने अपना 3 साल गुजारे और फिर जब फतेह मक्का हासिल हुआ मेरे दोस्तों, फतेह मक्के की बात, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं उसी जगह बनी किनारा में जाऊंगा जहां मैं 3 साल तक महसूस हुआ। आप देखिए मेरे दोस्तों, तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहले दावा दी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू अंजरा वादहू व नसर अब्दुहू व हज़म अल-अहज़ाब वादहू फी माबूदिही मगर वही अकेला, जिसने अपने वादा पूरा किया, अपने बंदे की मदद की और अपने अकेले ही कुफ्फार के लश्करों को शिकस्त दी। ये अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया सफे के पहाड़ के ऊपर खड़े होकर। बहरहाल फुकरा अमवाल के अल्फाज से यह साबित होती है कि जो काफिर मुसलमानों के अमवाल पर कब्जा कर लेते हैं तो उनकी मालिक बन जाता है। इसी तरीके से जब मुशरिकीन और काफिरीन अपने जायदाद को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं, मुसलमानों के लिए भी हालात है जैसे मालेफाई है। अब उन लोगों ने कब्जा कर लिया कुफरियत की हालत में या मुशरिकियत की हालत में, तो उस सूरत में मेरे दोस्तों वो मकान और जो जमीनें हैं, जो जायदाद है, वो उसी के ऊपर काबिज हो जाती है, तो उनके लिए वो उसकी मालिक बन जाती है और उन्हें ऐसी जायदाद को फरोख्त कर देने का भी हक हासिल हो जाता है। इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने आपकी से पूछा, ये सुना अल्लाह के रसूल ने कि मेरे मकान भेज दी। अब आइए इस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती मकान, ये मिसाल बयान हो चुकी है कि देखो ये काफिरों के लिए जायज थे। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, जिससे बड़े बड़े ताजिर थे, जिनको अपना सारा कारोबार और माल माता मक्के में छोड़ना पड़ा, और फिर जब तक ये लोग अपने पांव पर खड़ा नहीं हुए, उन्होंने बड़ी उसरत यानी बड़ी तकलीफ की मेरे दोस्तों जिंदगी बसर की। उनके अमाल में से मुशरिकीन ने कब्जा कर लिया था, लिहाजा अल्लाह ने इसे तमाम नदार मुहाजिरीन के लिए माल-ए-फै में हिस्सा मुकर्रर कर दिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर उनकी इस माल से माली इयादत की और इनको खैबर से मिलने वाले माल में से भी हिस्सा दिया गया। अब मुहाजिरीन के औसाफ, हमारे 36 मिनट हो गए, टाइम हो जाती है बहुत जल्दी। आप देखें मेरे दोस्तों, ये बात कुरान मजीद में है एक फजल, दूसरे आया रिजवान, वो अल्लाह की फजल तलाश करने वाले और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने। तो फजल का मकसद क्या है पता है? दुनियावी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारना, जुल्म सितम से बचकर कि पूरे दुनिया के अंदर जैसे आप भाई जहां अमन ना हो, जुल्म सितम हो रहे हो, तो ऐसी जगह अमन वाली जगह नहीं होती। तो सहाबतुल अजमाइन जो मेरे दोस्तों मक्के को छोड़कर मदीने में पहुंचे, वो अमन के लिए पहुंचा है। अपना घर बार सब कुछ छोड़कर, कारोबार तिजारत वगैरह छोड़कर मदीने में पहुंचे कि वहां अमन में रहे। तो फरमाया कि फजलम यानी दुनियावी जिंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारना। आपके पास तौफीक है, गुलामत का कार्टून पहन ले भाई, किसी ने मना किया? आपके पास तौफीक है भाई, एक करोला गाड़ी लेकर चलने का तो मना नहीं है। मतलब दुनियावी जिंदगी को जितनी बेहतरीन अंदाज से गुजार सकते हो आप गुजार लो, खाओ पियो आयश करो, कोई मना नहीं दुनियावी जिंदगी में। अपनी जिंदगी भाई, आपका भी तो दिल है ना, मौलवी हो तो क्या हो कि मौलवी गाड़ी नहीं ले सकते? बोले देखो भाई, वो मौलवी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, गुलामत का काटन पहन रहे भाई, क्या हो गया भाई? ये सहाबतुल अजमाइन अल्लाह की फजल तलाश करने का मकसद ये है कि भाई दुनियावी जिंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजारना, लेकिन हलाल माल से, हलाल माल से, फिर अमन के साथ रहना असल मकसद इनकी है। और रिजवान का मकसद ये अल्लाह की खुशनुदी यानी आखिरत की तलाश थी इनकी। अब समझ ले, फजल की मानी दुनियावी जिंदगी बेहतरीन अंदाज से गुजारना, हलाल माल के साथ जितनी आपके पास तौफीक है इतनी बेहतरीन चीजें आप इस्तेमाल करें, खाने पीने में और चलने फिरने में जितनी बेहतरीन गाड़ी रखो, मकान रखो, बंगला रखो, सब कुछ आपके लिए जायज दुनियावी जिंदगी के लिए। और आखिरत के लिए खुशनुदी, अल्लाह की रजा हासिल करना, हमेशा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलना। अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया, वमा अताकुमुर रसूल
फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जैसे अल्लाह के रसूल ने तुम्हें हुक्म दिया, जैसे तुम्हें दे दे उसे खुशी से ले लो, और जिससे मना फरमाया तो उससे रुक जाओ। मतलब ये है अल्लाह के रसूल से मतलब है अच्छी जिंदगी गुजारना। ये अल्लाह की खिलाफ भी नहीं, अल्लाह ने इसे मना भी नहीं फरमाया, ना अल्लाह के रसूल की खिलाफ है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल बाहरी कॉटन मलमल जो है ना पहना करते थे, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मोटे बोरियां जैसे खद्दर के कपड़ा पहनते थे। उनकी अपना सोच थे, इनकी अपनी सोच थे। मेरे दोस्तों, तो मतलब यह है कि जो अल्लाह ने तौफीक दी, अपने तौफीक की मुताबिक खाओ पियो अमल करो, गाड़ी रखो मकान रखो सब कुछ, लेकिन बुखला की नहीं करो, और फिर आखिरत की तलब करते रहो, आखिरत की खुशनुदी हासिल करते रहो। ये है, बाकी बातें इंशाअल्लाह इंदा जुमा को अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।